السلام علیکم ناظرین، اس قسط کے آغاز میں ارطغرل اپنی والدہ کے پاس جا کر کہتا ہے میں اپنے بھائی کو لینے جا رہا ہوں والدہ، مجھے اپنی دعا دیں۔ ایمہ خاتون کہتی ہیں میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں بیٹا۔ پھر ارطغرل بانو جزی کو کہتا ہے دوان بھائی کا خون رائے گاہ نہیں جائے گا، میں اس کا انتقام ضرور لوں گا۔ بانو جزی کہتی ہے میں بھی دوان کی طرح اپنی زندگی آپ کی امانت میں دیتی ہوں۔ پھر ارطغرل باہر نکل جاتا ہے۔ دوسری طرف اورال واپس کارا جیسر پہنچ چکا تھا اور چولپن سے پوچھتا ہے کیا وسولیس چلا گیا ہے؟ چولپن کہتی ہے ہاں، وہ جہنم میں چلا گیا ہے۔ اورال کہتا ہے ایک اچھی خبر ہے، ترک سردار میری مدد کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، جو میں نے الیار کے لیے جال بچھایا ہے۔ میں جلد قبیلے کا سردار بن جاؤں گا اور پھر الیار کے آدمیوں کو ایک ایک کر کے ختم کر دوں گا اور پھر وسولیس کی باری ہوگی۔ چولپن کہتی ہے اسے تم میرے لیے چھوڑ دینا، میں اپنے ہاتھوں سے اس کی آنکھیں نکالوں گی، اس نے میرے بابا کو قتل کیا تھا۔ دوسری طرف ارطغرل اور الیار کافی سارے سپاہیوں کو لے کر روانہ ہو گئے تھے کیونکہ وہ نکایا سے آنے والے سپاہیوں پر حملہ کرنے والے تھے۔ وسولیس کا قافلہ بھی رواں دواں تھا۔ وسولیس اور ہیلینا ایک گھوڑا گاڑی میں سوار تھے۔ کائی قبیلے میں ابن العربی ارطغرل کی فتح کے لیے اللہ سے دعا مانگ رہے تھے۔ دوسری طرف نکایا سے آنے والا قافلہ ایک جگہ پہنچ کر رک جاتا ہے۔ کمانڈر اینگلوس کہتا ہے یہاں آخری دفعہ اپنے گھوڑوں کو آرام کرا لو، ہر کوئی ہوشیار رہے، ہم ان زمینوں میں داخل ہونے والے ہیں جہاں وحشی ارطغرل رہتا ہے۔ یہ سن کر سب سپاہی اپنے گھوڑوں سے اتر آتے ہیں اور گھوڑوں کو باندھنے لگتے ہیں۔ اسی دوران ارطغرل کے سپاہی بھی ان کے قریب پہنچ چکے تھے اور ایک جگہ چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے ہم انہیں چاروں طرف سے گھیر لیں گے، ہمارے تیر انداز کافی ساروں کو ختم کر دیں گے، اس سے ہمارا کام آسان ہو جائے گا اور پھر ہم تلواروں سے حملہ کر دیں گے۔ میں یہ کام بغیر کسی شہادت کے کرنا چاہتا ہوں ترگت۔ پھر سب سپاہی اپنی اپنی پوزیشنیں سنبھالنے لگتے ہیں۔ کچھ دیر میں سب تیار ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کمانڈر اینگلوس بیٹھ کر سیب کھا رہا تھا۔ ارطغرل اس کے بہت قریب پہنچ چکا تھا۔ پھر وہ اپنا ہاتھ کھڑا کرتا ہے اور مٹھی بند کر لیتا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل کمانڈر اینگلوس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں نے سنا ہے کہ تمہارے شہنشاہ نے وسولیس کے جھوٹوں پر اعتبار کر لیا ہے، اس نے سلطان کے ساتھ امن کے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، اب اس کا بدلہ چکانے کا وقت ہے۔ کمانڈر اینگلوس کہتا ہے امن ختم ہو چکا ہے ارطغرل، تم سب مارے جاؤ گے۔ پھر وہ ارطغرل پر حملہ کر دیتا ہے اور لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اس لڑائی میں کمانڈر اینگلوس سمیت نکایا سے آنے والے تمام سپاہی مارے جاتے ہیں جبکہ ارطغرل کے تمام سپاہی محفوظ رہتے ہیں۔ پھر سب اکٹھے ہو جاتے ہیں اور خوشی سے ایک دوسرے کے گلے ملتے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا ایک بھی سپاہی شہید نہیں ہوا، ابھی ہمیں آگے جانا ہوگا۔ بامسی کہتا ہے جنگ مبارک ہو سردار، اللہ آپ کی مدد فرمائے۔ ارطغرل کہتا ہے آمین۔ ہیلینا کو قبیلے لے کر آنا بامسی۔ بامسی کہتا ہے میں اسے لے کر آؤں گا بھائی، اس دفعہ میں اسے اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے بعد بامسی کو سپاہیوں کو لے کر ایک طرف چلا جاتا ہے اور ارطغرل قلعے کی طرف جانے کی تیاری کرنے لگتا ہے۔ دوسری طرف چولپن اور اورال گورنر ہاؤس میں کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ اورال کہتا ہے بہت جلد یہ گورنر ہاؤس میرا ہو جائے گا۔ چولپن کہتی ہے میری بھی یہی خواہش ہے، میں اس دن کا انتظار نہیں کر پا رہی جب آپ گورنر کی کرسی پر بیٹھیں گے۔ یہ سن کر اورال اٹھ کر گورنر کی کرسی پر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے میں اس کرسی کو ضرور حاصل کروں گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کرسی پر اپنا حق کیسے جتانا ہے۔ دوسری طرف وسولیس کا قافلہ نکایا کی طرف روانہ تھا۔ وسولیس ہیلینا کو کہتا ہے انتقام اتنا خوبصورت ہے جتنا کہ گہرا سانس، آخر کار ہم نے سکون کا سانس لے لیا ہے ہیلینا۔ ہیلینا کہتی ہے تم اس کے حقدار ہو وسولیس، یہ سب کچھ ہونے کے بعد تمہارا حق ہے کہ تم سکون کا سانس لو۔ وسولیس کہتا ہے ہم اکٹھے بہت اچھے دن گزاریں گے ہیلینا۔ کچھ دیر بعد ان کا قافلہ وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں نکایا سے آنے والے سپاہیوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ وسولیس کی گھوڑا گاڑی رک جاتی ہے اور اس کے سپاہی ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں۔ وسولیس کہتا ہے کمانڈر اینگلوس آ گیا ہے، لیکن وہ جیسے ہی باہر نکلتا ہے تو وہاں پڑی لاشیں دیکھ کر حیران پریشان ہو جاتا ہے۔ پھر وہ نیچے اتر آتا ہے اور حیرانگی سے لاشوں کو دیکھنے لگتا ہے۔ اس دوران بامسی اور اس کے سپاہی بھی چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر ہیلینا بھی گھوڑا گاڑی سے اتر آتی ہے۔ بامسی اسے دیکھ کر مسکرانے لگتا ہے۔ وسولیس کمانڈر اینگلوس کی لاش کے پاس جا کر کہتا ہے میرا پرانا دوست اینگلوس۔ بامسی آہستہ سے کہتا ہے
थोड़ा इंतजार करो वसूलियस, तुम किले वापस जाओ, फिर देखो वहाँ तुम्हारे साथ क्या होता है। इतने में वसूलियस का कमांडर कहता है यह स्पाई जिंदा है। वसूलियस उसके पास जाकर पूछता है यहाँ क्या हुआ है। स्पाई कहता है यह सब अर्तुगरुल ने किया है, वो किले की तरफ रवाना हो गया है। यह सुनकर वसूलियस शदीद गुस्से में आ जाता है। फिर एलेना उससे पूछती है क्या हुआ वसूलियस। वसूलियस कहता है अर्तुगरुल ने इन सब को कत्ल किया है और अब वो किले पर हमला करने के लिए चला गया है ताकि अपने भाई को बचा सके। तुम्हें यहीं रुकना होगा एलेना, मैं तुम्हें किले नहीं ले जा सकता। फिर वसूलियस अपने कमांडर को कहता है कोई सिपाही हेलेना के पास छोड़ दो और बाकी मेरे साथ आओ। फिर वसूलियस वापस किले की तरफ रवाना हो जाता है, जबकि हेलेना खुश हो जाती है और आहिस्ता से कहती है बामसी। फिर वो इधर उधर देखने लगती है। दूसरी तरफ कारा जैसर में अर्तुगरुल के सिपाही वेश बदल कर किले में दाखिल हो जाते हैं। वहाँ सब लोग यही समझते हैं कि वो निकाया से आने वाले सिपाही हैं। अर्तुगरुल भी उनके दरमियान एक काली चादर पहनकर आ रहा था। जेल में धुंधार दुआ मांगता है या अल्लाह मुझे इन काफिरों के हाथों में मत छोड़ना, मेरी मदद कर या अल्लाह, मुझे शर्फ से मरना नसीब फरमा, मेरी गलती का बोझ बहुत ज्यादा है। बाहर अर्तुगरुल अपने साथियों के साथ गवर्नर हाउस में दाखिल हो जाता है। वसूलियस के सिपाही उनका इस्तकबाल करते हैं। फिर कमांडर उनसे पूछता है कमांडर एंगलोस कहाँ है। यह सुनकर अर्तुगरुल अपनी चादर उतार देता है। कमांडर हैरानगी से पूछता है कौन हो तुम। अर्तुगरुल फौरन अपनी तलवार निकालकर उस कमांडर को मार देता है और कहता है सुलेमान शाह का बेटा अर्तुगरुल। फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। इस दौरान अर्तुगरुल दुमरुल को कहता है मुझे कैद खाने की तरफ ले जाओ। तुर्गोत और अब्दुर्रहमान तुम भी मेरे साथ आओ। फिर अर्तुगरुल कैद खाने की तरफ बढ़ने लगता है। कुछ सिपाही मरकजी दरवाजा बंद करके उसके सामने खड़े हो जाते हैं ताकि बाहर से कोई अंदर न दाखिल हो सके। दूसरी तरफ हेलेना और उसके साथ कुछ सिपाही मौजूद थे और लाशों को उठा रहे थे। बामसी भी छुपकर सब देख रहा था। हेलेना बेचैनी से इधर उधर देख रही थी। एक कमांडर कहता है कुछ सिपाही आसपास का जायजा लो और इस जगह को महफूज बनाओ। यह सुनकर कुछ सिपाही इधर उधर चले जाते हैं। एक सिपाही बामसी को कहता है अभी हमें हमला कर देना चाहिए। बामसी कहता है हमें कुछ इंतजार करना होगा जिहान, पहले ये रेवड़ की तरह बिखर जाएं, फिर हम इनको खत्म कर देंगे। दूसरी तरफ हालियार कहता है तीर कमान वाले सिपाही दीवारों के ऊपर चले जाएं, बाहर से कोई भी सिपाही अंदर न आने पाए, बाकियों को मैं देख लेता हूँ। फिर कुछ सिपाही दरवाजे से हटकर ऊपर की तरफ चले जाते हैं, जबकि इस दौरान वसूलियस के कुछ सिपाही अंदर आ जाते हैं, जिनको हालियार और अर्तुगरुल के सिपाही मारने लगते हैं। दूसरी तरफ अर्तुगरुल अपने सिपाहियों के साथ कैद खाने की तरफ बढ़ रहा था। इतने में दोनों तरफ से सिपाही आ जाते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। कुछ ही देर में वो सबको मार देते हैं और दोबारा आगे बढ़ने लगते हैं। उराल और चोलपन अपने कमरे में मौजूद थे। इतने में उन्हें शोर की आवाज आती है तो वो चौंक जाते हैं। उराल कहता है लगता है कोई जंग हो रही है। फिर उराल अपने हथियार उठाकर बाहर निकल जाता है। बाहर एक सिपाही उसे बताता है कि अर्तुगरुल ने किले पर हमला कर दिया है। उराल कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, अर्तुगरुल कैसे दिन की रोशनी में हमला कर सकता है। सिपाही कहता है उन्होंने निकाया से आने वाले सब सिपाहियों को कत्ल कर दिया था और फिर उनके लिबास पहनकर किले में दाखिल हुए हैं। फिर उराल वापस कमरे में जाकर कहता है अर्तुगरुल को निकाया से आने वाले सिपाहियों का कैसे पता चला। फिर वो चोलपन को कहता है तुम दरवाजा बंद कर लो और बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना। चोलपन कहती है मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगी, वो तुम्हें भी मार देंगे। उराल कहता है मैं धुंधार को नहीं जाने दे सकता, मैं उन दोनों भाइयों को मार दूंगा, तुम पीछे हट जाओ। ये कहकर उराल बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ हेलेना उठकर कमांडर को कहती है मैं कुछ चहलकदमी करने जा रही हूँ। कमांडर कहता है हमें भी अपने साथ आने दें। हेलेना कहती है इसकी जरूरत नहीं है। फिर हेलेना एक तरफ चल पड़ती है, लेकिन एक सिपाही भी उसका पीछा करने लगता है और थोड़ी देर बाद मजीद 3 सिपाही भी उस तरफ चल पड़ते हैं। बामसी अपने सिपाही को कहता है मैं हेलेना के पीछे जाने वाले सिपाहियों को देखता हूँ, तुम लोग बाकी सिपाहियों को देख लेना। यह कहकर बामसी भी एक तरफ चल पड़ता है। दूसरी तरफ कारा जैसर में एक सिपाही कैद खाने की तरफ आते हुए कहता है हमला हो गया है, तुम सब बाहर चले जाओ। यह सुनकर वहां मौजूद सब सिपाही बाहर की तरफ भागने लगते हैं, जबकि एक सिपाही धुंधार की तरफ बढ़ने लगता है। धुंधार कहता है तो उन लोगों ने तुम्हें मौत का फरिश्ता बनाकर मेरे पास भेजा है। वो सिपाही अंदर जाकर फौरन धुंधार पर हमला कर देता है। इस तरह धुंधार उसे मार देता है। अर्तुगरुल और दुमरुल भी करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन इतने में पीछे से मजीद कुछ सिपाही आ जाते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। थोड़ी देर में तुर्गोत और अब्दुर्रहमान भी आ जाते हैं और सिपाहियों को मारने लगते हैं। अंदर धुंधार मरे हुए सिपाही के ऊपर से हथकड़ी की चाबी उठाने में कामयाब हो जाता है, जबकि अर्तुगरुल और उसके साथी सिपाहियों को मारने में मसरूफ थे।
اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔